नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर ये है कि आज करनूल बल्दिया इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इसकी सदारत मेयर बीवाई रामैया ने अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर बराए इंडस्ट्रीज टी.जी. भरत के अलावा रुकने पान्यम गौरू चरित्रा और बल्दिया कमिश्नर पी. विश्वनाथ और तमाम मुतल्लिक़ा अफसरान के अलावा बड़ी तादाद में कारपोरेटर्स ने शिरकत की। इस मौके पर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ मसाइल और तरक्याती कामों पर बहस की गई। काफ़ी अहम बहस जो है मस्जिद शाशा जो करनूल मेडिकल कॉलेज को मुंसलिक है उसे लगकर है, उसके 7 मड़ियों का ज़िक्र किया गया और इस मौके पर काफ़ी जो है अच्छी बातें बताई गई। और इस मौके पर यह बात जो पहले एजेंडे में रखी गई थी तो इसे आवाज़ देने वाले थे 7th वार्ड कारपोरेटर ज़ुबैर अहमद, 50वीं वार्ड के कारपोरेटर शेख अहमद। इस मौके पर काफ़ी अच्छी जो है हेल्थी बहस चली। इस मौके पर शेख अहमद साहब और ज़ुबैर अहमद कारपोरेटर ने कमिश्नर से ख्वाहिश की कि जो मलकियाँ बनाई गई हैं उसे हटाने के लिए कमेटी तैयार है, लेकिन उसका मुतबादिल आराज़ी फराहम करे। तो इस मौके पर बल्दिया कमिश्नर ने सफाई देते हुए कहा कि वो आराज़ी परमपुक जगह की है, यानी जो मलकियाँ बनाए गए हैं मस्जिद के वो परमपुक जगह है, ऐसा कहना था कमिश्नर का। और टी.जी. भरत साहब वज़ीर ने भी बताया कि उसके लिए जो अशोक नगर के जो पंप हाउस के करीब करनूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मलकियाँ हैं वो देने की बात कही गई है। ज़रूरत पड़ने पर और भी अच्छा फ़ैसला लिया जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इस मौके पर ज़ुबैर अहमद ने और शेख अहमद ने ये अपील की कि उस मलकियों के साथ, उस मस्जिद के साथ इंसाफ किया जाए ताकि कल के रोज़ उस मस्जिद को जो है इंडिपेंडेंट से चलाया जाए। और काफ़ी अच्छी बहस रही। आप ये बहस पूरी देखिए कि ज़ुबैर अहमद और शेख अहमद ने किस तरीके से जो है ये क्वेश्चंस रखे, क्या क्या उन्होंने बात की और इसका जवाब म्यूनसिपल कमिश्नर ने क्या दिया, टाउन प्लानिंग ऑफिसर ने क्या दिया और टी.जी. भरत वज़ीर बराए इंडस्ट्रीज़ ने क्या बात कही। ये मुकम्मल वीडियो अगर आप देखते हैं तो इसका जो है ये समझ में आएगा कि मस्जिद शाशा के मलकियों का इशू क्या है। और भी बहुत सारे तामीराती काम, बुनियादी काम और तरक्याती कामों के मुताल्लिक़ इस काउंसिल में बहस की गई। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। డిప్యూటీ మేయర్లకు ఇక్కడికి వచ్చేసిన మున్సిపల్ సిబ్బందికి పాత్రికేయులందరికీ కూడా ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఎప్పుడు మార్నింగ్ జరుపుకునే వాళ్ళం. గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాం ఉండటం వల్ల 3 గంటలకు షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. అందరికీ చిన్న విన్నపం ఏంటంటే, ఎప్పుడు మన కర్నూలు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా చాలా ప్రశాంతంగా కూల్ వాతావరణంలో ఏదైనా సమస్యపైనే చర్చించడం జరుగుతుంది. జరగబోయిన కాలంలో కూడా అలాగే జరిగింది. అందరికీ విన్నవించుకోవడం ఏంటంటే, తెలియజేయటం ఏంటంటే, ఎవరికి గత సమావేశంలో చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగి కేసుల దాకా వెళ్ళడం జరిగింది. దయచేసి అటువంటి పరిస్థితి ఎవరు రానియొద్దని, ఇక్కడ ఎవరికి వ్యక్తిగత రాగద్వేషాలు వద్దు, వ్యక్తిగత విమర్శలు వద్దు. కేవలం కర్నూలు అభివృద్ధిపైనే చర్చించండి. మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. కర్నూలు అభివృద్ధి కొరకు పాటుపడదాం. కర్నూలు కౌన్సిల్ అంటేనే ఒక మంచి సాంప్రదాయం నెలకొంది, దాన్ని అలాగే కంటిన్యూ చేద్దామని
మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎజెండా చదవడం జరుగుతుంది. ఎజెండా తర్వాత ప్రతి సభ్యుడు ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, మంత్రివర్యులు కావచ్చు, ఎంపీలు కావచ్చు, వారు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మధ్యన ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు, మాట్లాడవచ్చు. కానీ కార్పొరేటర్లు కావచ్చు, కోఆప్షన్ మెంబర్లు కావచ్చు, డిప్యూటీ మేయర్లు కావచ్చు, వీళ్ళు ఏంటంటే ఏదైనా మీ ఇప్పుడు సభాముఖంగా ఒక్కొక్క సభ్యుడు ప్రతి సభ్యుడికి మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తాం. మాత్రమే రోడ్డు విస్తరణ జరపకుండా పెండింగ్ లో ఉన్నది. జనాభా పెరగడం వలన వాహనాల రాకపోకలకు, ప్రజలకు, ట్రాఫిక్లకు అంతరాయం ఏర్పడటమే కాక రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నవి. ప్రజలు గాయాలు పావడం మరియు వివిధ సందర్భాలలో మరణించి ఉన్నారు. ప్రతి నెల కలెక్టర్ గారి అధ్యక్షతన జరుగుతున్న రోడ్డు సేఫ్టీ కమిటీ మీటింగ్ నందు కూడా ఈ 7 షాపులపై తమ చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించున్నారు. ఇందు విషయమై సదరు 7 షాపుల వారితో మరియు మసీదు పెద్దలతో చర్చించగా వారికి ప్రత్యామ్నాయంగా అశోక్ నగర్ పంపాల్సి వద్ద నూతనంగా నిర్మించిన కార్పొరేషన్ వ్యాపార సముదాయంలో ఎవరికి కేటాయించని షాపులలో 7 షాపులను నామమాత్రపు అద్దెపై కేటాయించినచో సదరు షాపులను తొలగించి రోడ్డు విస్తరణకు సహకరిస్తామని తెలియజేసి ఉన్నారు. ఇందు విషయమై గౌరవ సర్వసభ్య సమావేశంలో తెలియజేయడం అనేది ఎవరగా అశోక్ నగర్ పంపోజు వద్ద నిర్మించిన కర్నూలు ప్రైడ్ కాంప్లెక్స్ నందు 2 ప్లాట్లలో షాపులు నిర్మించి వేల ప్లాట్ల ద్వారా కొన్ని షాపులు కేటాయించగా ఇందులో కొన్ని షాపులు ఖాళీగా ఉన్నది. పైన పేర్కొన్న ఖాళీ షాపులలో బ్లాక్ 1 గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో గల షాపు రూములు 10 నుండి 16 గల షాపులను 7 షాపులను కేటాయించటకు మరియు సదరు షాపులను గతంలో కేటాయించబడిన వర్గాలకు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లోని ఖాళీగా ఉన్న షాపులను కేటాయించవచ్చునని తెలిపిన ఆఫీస్ నోటు చదవమైనది. కావున పైన వివరించిన పరిస్థితుల దృష్ట్యా రాజవిహార్ కూడలి నుండి విశ్వేశ్వర సర్కిల్ వరకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారి 120 అడుగుల వెడల్పుతో మెడికల్ కాలేజీ గేట్ పక్కన ఉన్న మసీదు ముందర భాగంలోని షాపులను తొలగించి ట్రాఫిక్ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, రోడ్డు ప్రమాదాలు, ప్రాణ నష్టాలను నివారించడానికి ఉపయుక్తమయ్యే విధంగా రోడ్డు విస్తరణ చేయటకు అట్లు తొలగించబడిన షాపులకు ప్రత్యామ్నాయంగా కర్నూలు ప్రైవేట్ కాంప్లెక్స్ బ్లాక్ 1 గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లోని షాపులను కేటాయించే విషయమై తగు నిర్ణయం కొరకు సర్వసభ్య సమావేశం నందు సమర్పించడమైనది. మినిస్టర్ గారితో దయచేసి ఒక విన్నపం, మేము అభివృద్ధికి అడ్డంపడం ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంకొకటి ఏమంటే అది కూరంబోక్ స్థలం అని అంటున్నారు మున్సిపాలిటీ. 2018లో మన కమిషనర్ గారు హరినాథ్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ కోసమని 4.5 సెంట్స్ శుద్ధవాగు కాడ అలాట్మెంట్ కూడా చేశారు. కలెక్టర్ వరకు కూడా పోయింది. అది ఎందుకు నిలబడిపోయిందో తెలియదు. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు చూస్తే ఆడ ఇస్తామంటున్నారు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఒకసారి చూసి వాళ్ళకి మసీద్ వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఆ మసీద్కి ఇన్కమ్ ఆ ముందర ఉన్న షాపులే. ఆ షాపులు పోతే మసీద్కి కరెంట్ బిల్లు కూడా కట్టలేదా. మేము అభివృద్ధికి అడ్డమైతే కాదు, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కాదు. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మాకి స్థలమైనా చూపెట్టండి, లేదంటే దానికి నష్టపరిహారం ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి అంటున్నారు. దాన్ని ఏదో ఒకటి అలర్ట్ చేసి మీరే డిసైడ్ చేసి, మీరు మినిస్టర్ గారు, కమిషనర్ గారు అందరూ డిసైడ్ చేసి వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తే బాగుంటుంది. షాపులు ఉన్నాయి. ఇది యాక్చువల్గా ఇందాక సభ్యులు చెప్పారు, ఇది గవర్నమెంట్ సైట్ కాదని చెప్పేసి. గవర్నమెంట్ సైట్ అనేది సర్వే మన తహసీల్దార్ ఆఫీస్ నుంచి కూడా ఇది సర్వే నెంబర్ 227 పొరబోక్ స్థలంగా ఇదైంది. తర్వాత మనం 2014లో రోడ్ వైండింగ్ చేసుకున్నాము. రోడ్ వైండింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఒక్క షాపుల తప్ప మిగతా అన్ని కూడా మనం రోడ్ వైండింగ్ చేసాము. రోడ్ వైండింగ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు అంటే సభ్యుడు చెప్పిన విధంగా ఒకసారి చూసాం, లెటర్ చూసాం. అది ఓన్లీ గవర్నమెంట్కు అంటే దాని ప్రత్యామ్నాయంగా కాదు, దీని ప్రకారం వెయ్యండి లెటర్ పంపించారు. దాని తర్వాత రెజల్యూషన్ కానీ ఏమీ లేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇవన్నీ కూడా రోడ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ స్ట్రెచ్లో ఈ 7 షాపులు తప్ప అన్ని కూడా రోడ్ వైండింగ్ సరిపోయినాయి. దట్టు మనము కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ లో చాలా షాపులు చాలా పాతవి. అది వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు కొన్ని రికార్డ్స్ మనం సబ్మిట్ చేసినారు. ఆ సబ్మిట్ చేసిన రికార్డ్స్ ఏవి కూడా మనకు టాలీ కావడం లేదు. అంటే నార్మల్గా వాళ్ళు కొన్ని ఇచ్చారు, వాళ్ళ దీంట్లో ఉన్నాయి, డాక్యుమెంట్లు ఉన్నాయనేది. ఆ డాక్యుమెంట్స్ కూడా తప్పని చెప్పేసి తహసీల్దార్ గారు, రెవెన్యూ అథారిటీ వాళ్ళు తీసిచ్చినారు మనకు. ఇది 227/2 రోడ్ పొరంబోగులో ఉంది ఇది. సో రోడ్ పొరంబోగులో ఉన్నప్పుడు మనము అంటే ప్రత్యామ్నాయంగా వాళ్ళకి ఏంటంటే షాప్ రూమ్లు అనేవి
ఒక 7 షాప్ రూమ్లు ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం అడిగాము, 2-3 సార్లు అడిగాము, మీకు ఏదైనా షాప్ రూమ్లకు మనకు వేరే ఏదైనా సైట్ ఇస్తాం, మీరు షాప్ రూమ్ కేటాయిస్తామని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వెంకటరమణ కాలనీ అనేది చాలా పెద్ద మనం బాగా అభివృద్ధి చేసిన కాలనీ అది. వాటిలో యాక్చువల్గా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో షాప్ రూమ్స్ను అలాట్ చేస్తూ వాళ్ళు చూశారు, షాప్ రూమ్లు చూశారు, 2-3 సార్లు కూడా మాకు సరిపోతాయన్నారు. స్ట్రక్చరల్ కాంపెన్సేషన్ కూడా వేస్తామని కూడా మేము చెప్పాము. అంటే ఆ బిల్డింగ్స్కి కూడా స్ట్రక్చరల్ కాంపెన్సేషన్ కూడా R&D వాళ్ళకి చేయి చూపిస్తామన్నాము. అన్ని విధాలా మన రోడ్ వైడనింగ్లో అంటే అక్కడ తమకు తెలిసే ఉంటుంది, అక్కడ సుమారు ఈ మధ్యలో నేను నాకు చెప్పిన రికార్డు ప్రకారం 10-15 సంవత్సరాల నుంచి ఒక 25 నుంచి 30 వరకు యాక్సిడెంట్ కూడా జరిగాయి. ఈ మధ్యలో ఒక 2-3 ఇయర్స్ మాకు కూడా 3-4 జరిగాయి. సో అది చాలా అవసరం ఉంది కాబట్టి చాలా బాటిల్ నెక్ మాదిరి ఉంది. సో వాటిని తీయాల్సిన అవసరం ఉద్దేశంతో మనము యాక్చువల్గా ఈ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ను చేయాల్సిన ఇది లేకపోయినా కూడా వాళ్ళ ప్రత్యామ్నాయంగా షాప్ రూమ్ కింద చెప్పినట్టుగా షాప్ సర్వైవ్ కావడానికి ఈవెన్ వితౌట్ గుడ్ విల్ డిపాజిట్ మామూలుగా ప్రతి షాప్ రూమ్కు 9 లక్షలు అడుగుతారు. ఆ 9 లక్షలు కూడా ఇవ్వకుండా కౌన్సిల్ వారు నిర్ణయించిన నామమాత్ర పద్ధతి, అది ఎంతైనా కావచ్చు, ఎంతో కొంత అంటే మన మామూలుగా 9 నుంచి 12,000 రూపాయలు ఉంది అద్దె. కౌన్సిల్ నిర్ణయించిన నామమాత్ర పద్ధతిపై కేటాయించాలని చెప్పేసి మనం లాస్ట్ టైం ఒక రెజల్యూషన్గా చేశారు. తర్వాత దీన్నే మనం కలెక్టర్ గారి అధ్యక్షంగా రోడ్ సేఫ్టీ కమిటీ ప్రతి నెల జరుగుతుంటుంది. అక్కడ కూడా ఈ రోడ్లో చాలా వరకు యాక్సిడెంట్ జరుగుతున్నాయి. జరిగినప్పుడు దీని ఏదో విధంగా మనము దీనికి సమాధానం చెప్పాలని చేసిందని అందరూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అఫిషియల్గా అనఫిషియల్గా అందరి విషయాలు కూడా దీనికి సాల్వ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు ఇచ్చినది ఏంటంటే మనం 7 షాప్ రూమ్లు అక్కడ లేకపోయినా కూడా రిజర్వేషన్స్ మనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ పంపించేసి నార్మల్గా వెంకటరమణ కాలనీలో రిజర్వేషన్స్ అన్ని కూడా ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్కి వాటికి దగ్గర పంపించేసి SC ST పంపించేసి మనము గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఓన్లీ ఈ మాస్క్ యొక్క మసీదు వాళ్ళ షాప్ రూమ్లను అకామిడేట్ చేయాలని ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల మనకు రెగ్యులర్గా ట్రాఫిక్ అంతా కంట్రోల్ అయిపోయి ఎటువంటి యాక్సిడెంట్ లేకుండా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం. లాస్ట్ టైం గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మన గవర్నమెంట్ కలెక్టర్ గారితో కానీ అప్పుడు కమిషనర్ గారితో కానీ ఇది రివ్యూ చాలాసార్లు రివ్యూ చేయడం జరిగింది. స్టార్టింగ్ విత్ ఏమన్నా అంటే నేను కూడా ఎప్పుడు ఎవరికి రోడ్ మీద తెచ్చేకి ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. అట్లీస్ట్ మనము పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్గా ఎవరికి అన్యాయం చేయాలనే థాట్ కూడా ఎవరికి ఉండదు, ఎస్పెషల్లీ మా ఫ్యామిలీకి అయితే అసలు ఉండదు. సో అక్కడ విషయంలో ఏం జరిగిందంటే లాస్ట్ టైం కలెక్టర్ గారితో కమిషనర్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు, సార్ వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే మీరు కానీ ఇచ్చినారనుకోండి ఈక్వల్ స్పేస్ మేము ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఈవెన్ మెడికల్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ ఉంది అక్కడే, ఆ పెట్రోల్ బంక్ పక్కన, అక్కడైనా ఇస్తామంటే వాళ్ళు కూడా ఏదో ఎట్లిస్తారు సార్ మా దాంట్లో అని చెప్పి చెప్పినారు. సరే అంటే అప్పటికి ఇంకా వీళ్ళ దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకొని లీగల్ టైటిల్ ఉందని చెప్పి అనుకున్నాం మనం. సో బేసిక్లీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయినారు. డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఇస్తే మనది అనేది డాక్యుమెంట్ ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పక్కన కానీ ఎక్కడైనా కేటాయించడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అసలు ఆ డాక్యుమెంట్స్ లేవన్నమాట. అండ్ ఇంకోటి అది బాటిల్ నెక్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సీరియస్. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మన న్యూ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్, మీకు కూడా గుర్తుండి ఉంటుంది, పేపర్లో అంతా న్యూస్ రావడం, మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వచ్చి క్యాండిల్ లైట్ చేయడము, రాజు గారి దగ్గర ధర్నా చేయడము, చాలా ఇష్యూ జరిగింది. ఇది మనం ఏదో పొలిటికల్గా తీసుకోకుండా ఎవరైనా కానీ ఆల్ పార్టీస్ కూడా దీన్ని పొలిటికలైజ్ చేయకుండా సబ్జెక్ట్ని రియాలిటీగా చెక్ చేసి వాట్ ఈస్ పాసిబుల్ అని చెప్తే కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి 300 రూపీస్కే మేము ఇస్తాము సార్ షాపు, 25 yearsకి ఇస్తాము అండ్ ఆటో రెన్యువల్ కూడా చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. 300 రూపీస్ మీకు తెలుసు ఏమొస్తుంది ఈ కాలంలోనే, 300 రూపీస్కి రెంట్కి కూడా ఇస్తాము, ఆ షాప్స్ అక్కడే పోతే అవుతుందని. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు, వచ్చినారు, వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు అందరూ జరుగుతాం. వాళ్ళు అక్కడ కదలకుండా లేదు మేము ఇక్కడే ఉంటాం అంటే ఏం చేయాల్సి వస్తుంది. వీ హావ్ టు సీ వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా టైటిల్ డీడ్ ఉంది మాది అని చెప్పేదానికి. నిన్న కూడా నాకు మన అడ్వకేట్ ఎవరైతే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ తరఫున ఆయన కూడా నాకు డాక్యుమెంట్స్ పంపించడం జరిగింది. నేను కమిషనర్ గారు కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది. కమిషనర్ గారు కూడా దాని గురించి చెప్తారు. మీకు పంపించిన డాక్యుమెంట్స్ గురించి కూడా మీరు వివరణ ఇవ్వండి, ఎందుకంటే ఇది మోస్ట్ క్రూషియల్. అక్కడ అదొక్కటే మనకి బ్లాకేజ్.
ఆ రోడ్ మొత్తంలో. సో అది చేస్తే చాలా సేఫ్ ఉంటుంది. ఒక్కటి నేను చెప్తున్న యాక్సిడెంట్లు, బట్ రియలిస్టిక్గా లాస్ట్ 1 yearలో సెవెరల్ యాక్సిడెంట్ జరిగినాయి. డెత్స్ అయితే నాకు తెలిసి 2-3 అని అన్నారు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అయితే ఒకటైతే సీరియస్గా, ఎందుకంటే పేపర్లో మీడియాలో అంతా వచ్చింది కాబట్టి మనకు బాగా ఐడియా ఉంటుంది. సో అందరూ కూడా దీన్ని ఏదో పొలిటిసైజ్ చేయకుండా నీట్గా ప్లాన్డ్గా ఒక ఉంది అంటే ఎస్ రెడీ టు డూ, గవర్నమెంట్ ఈజ్ రెడీ టు డూ, కార్పొరేషన్ ఈజ్ రెడీ టు డూ. 300 రూపీస్ ఇస్తామన్నప్పుడే ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఏదో ఒకటి నిర్ణయం అయితే తీసుకోవాలి. వీ కాంట్ కీప్ ఆన్ పుల్లింగ్ ఆన్. అందుకనే నోటీసులు కూడా చేశారు, వాళ్ళు దానికి ఇంతవరకు సమాధానం కూడా చెప్పలేకపోయినారు. సో ఖచ్చితంగా దిస్ హ్యాస్ టు బి రివ్యూడ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి సార్టెడ్ అవుట్ అండి. ఇది ఎప్పటి నుంచో మనకి కొన్ని డికేడ్స్ నుంచి పెండింగ్ ఉండే సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఐ థింక్ సార్ట్ అవుట్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను. కమిషనర్ గారు మీకు ఇచ్చిన అడ్వకేట్ ఇచ్చిన పేపర్స్ కూడా మీకు పంపించడం జరిగింది. మీరు దాని గురించి కొద్దిగా వివరణ ఇస్తే ఇక్కడ సభ్యులు కూడా అందరికీ కార్పొరేటర్స్ కూడా ఐడియా వస్తుంది. గౌరవ మంత్రులు, డిప్యూటీ మేయర్లు, గౌరవ కార్పొరేటర్లు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులకు, పాలకే మిత్రులకు, సహచరులకు అందరికీ నమస్కారాలు. ఈ ఫస్ట్ ఇష్యూలో ఉన్నటువంటి ఇంతకు ముందు ఇచ్చినటువంటి లెటర్స్లో అప్పట్లో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి రికార్డుల ప్రకారం ఇచ్చినట్టుంది. తర్వాత రికార్డు వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ తీర్మానంలో చెప్పారో వాటికి సంబంధించినటువంటి కౌన్సిల్ తీర్మానం అటువంటివి లేదు. నెక్స్ట్ చెప్పడం అయితే ఇలా జరిగింది అని ఒక నిర్ణయం, ఒక చర్చలు జరిగి కౌన్సిల్ నిర్ణయానికి వదిలేదు. కౌన్సిల్ నిర్ణయానికి వదిలిన సందర్భంలో ఇప్పుడు మనం రికార్డ్స్ను పరిశీలిస్తే వారు సబ్మిట్ చేసినటువంటి సర్వే రిపోర్టు రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో ఉన్నటువంటి రికార్డులకు పూర్తి వ్యతిరేకంగా. ఎందుకోసమంటే ఈ షాపులన్నీ కూడా పొరంబోక్ కింద ఉంటున్నాయి. పొరంబోక్ కింద అంటే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ మీన్స్ ప్రజోపయోగ కార్యక్రమాలు దేనికైనా అవసరార్థం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఉపయోగించుకునే క్రమంలో నార్మల్గా వర్తించే పరిహారం ఏదైనా వర్తిస్తుంది. ఆ నార్మల్గా వర్తించే ఇది నేను రూల్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను. నార్మల్గా వర్తించే పరిహారాన్ని మించి చేయాలనుకున్నప్పుడు అది టెంటేటివ్గా కొంత మేరకు అయితే కౌన్సిల్ నిర్ణయం చేసుకోవచ్చు. పర్మనెంట్ లాస్ లేదా పర్మనెంట్గా ల్యాండ్ ధరాదత్తం చేయడం కానీ లేదా ల్యాండ్ ఇవ్వడం కానీ ఇలాంటి విషయాలు వచ్చినప్పుడు జనరల్గా ల్యాండ్ ఇంకొకరికి ఇచ్చే అధికారం కౌన్సిల్ ఉండదు. ఒకవేళ ఉంది ఎంత మేరకు ఉంటుందంటే గవర్నమెంట్ సిఫారసు చేయొచ్చు. విత్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ల్యాండ్ మనం ఇంకొకరికి ఇచ్చే అధికారం ఉంటుంది. కాబట్టి కౌన్సిల్కి ఉన్నటువంటి ఈ అధికారంలో ఉన్నటువంటి చిన్న పరిమితులను గుర్తించుకొని మనం వారికి ఉన్నటువంటి మినహాయింపులు ఇవ్వచ్చునేమో కానీ పర్మనెంట్గా ల్యాండ్ ఇవ్వడానికి అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఎంత మేరకు మినహాయింపులు ఇస్తూ వారికి ఎంత మేరకు మినహాయింపులు వారి పరిహారానికి ఈక్వల్ అవుతాయి అనేది మీరు గమనించి దీని మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మొత్తానికి మాకున్నటువంటి రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్ ప్రకారం అది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్. దానికోసం పరిహారము నార్మల్ పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి పరిహారం వర్తిస్తుంది కానీ పర్మనెంట్గా ల్యాండ్ ఇచ్చే అవకాశం కానీ లేదా అంతకు మించినటువంటి ప్రయోజనాలు ఇచ్చే అవకాశం లేదు. కాబట్టి దీని మీద గౌరవ సభ్యులు చర్చించి దీనికి ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలకు అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మన బాడీ లేకుండా కార్పొరేషన్కి సార్ అప్పుడు స్పెషల్ ఆఫీసర్ సార్ కరెక్ట్ వస్తుంది దానికి నుంచి అప్పుడు 2018లో సార్ దీనికి ప్రొసీడింగ్ కమిషనర్ గారు సిబి హైదరాబాద్ కమిషనర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ దాంట్లో నేను సార్ నా రెఫరెన్స్ 2లో సార్ దీంట్లో లెటర్ ROC నెంబర్ 5057/2003 G2 dated 21/12/2013 of the collector district magistrate Kannur addressed to principal secretary to government he R&D department AP secretary Hyderabad sir. మరి ఇప్పుడు కరెస్పాండెన్స్ ఎందుకు చేశాడు సార్ చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. ఐ వాంట్ క్లారిఫై రిగార్డింగ్ దిస్ సార్. అప్పుడు కౌన్సిల్ లేకుండా సార్ ఫ్రమ్ 2010 to 2000 మనకి ఈ గ్యాప్ ఆల్మోస్ట్ 2 years మనకి గ్యాప్ ఉండేది సార్. అప్పుడు కౌన్సిల్ లేకుండా స్పెషల్ ఆఫీసర్ దానికి కలెక్టర్ దానికి స్పెషల్ ఆఫీసర్ దానికి అప్పుడు కలెక్టర్ వాళ్ళు దీనికి గవర్నమెంట్ రెఫర్ చేశాను సార్. దీనికి అలాట్ చేసి శుద్ధవాసంలో 13.77 సైట్స్ ఉంటే దాంట్లో 4.7 సైన్స్ దీనికి ఇవ్వాలని ప్రొసీజర్ ఇచ్చినాడు సార్. దానికి మళ్ళీ దేని గురించి వచ్చాడు చెప్పండి సార్. అప్పుడు గతంలో వాళ్ళు తప్పు చేసినారు సార్. ఈవెన్ కలెక్టర్ కూడా తప్పు చేసినారు. ఇప్పుడు వారు సబ్మిట్ చేసినటువంటి రికార్డ్స్ కు తగినటువంటి ఆధారాలు వాళ్ళు చూపించలేకపోయారు. ఎవరు
రసీద్ కమిటీ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసినటువంటి ఆధారాలకు సార్ మీరు చెప్పేది అర్థమైంది సార్ నాకు. దాని ఆధారాలు మన దగ్గర లేవు. కాదు మీరు చెప్పేదంటే గతంలో కమిషన్ సార్ ఇచ్చినా కదా సార్ దానికి కమిషన్ కలెక్టర్ కలిసి లెటర్ కమిషన్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి అట్లా అయ్యారు కదా సార్. ఇప్పుడు కలెక్టర్ స్థాయిలో దరఖాస్తుకు సాజద్ అబీ వైఫ్ ఆఫ్ సయ్యద్ అలీమియా చూడండి దాంట్లో రెఫరెన్స్ నెంబర్ 2 సార్. ఫస్ట్ వచ్చేసి రెఫరెన్స్ నెంబర్ కమిషన్ ఉంది. రెఫరెన్స్ నెంబర్ 2 సార్. పంపిస్తున్నాను సార్. ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద సేమ్ కాపీ సార్. ఐఎమ్ ఆల్సో సేమ్ కాపీ విత్ మీ సార్. అంతే కాకుండా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ కమిషనర్ అంటే వాళ్ళు తప్పు చేశాడు సార్. అప్పుడు రికార్డు పెరగడా ఇప్పుడు రికార్డు పెరగడా సార్. వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రొసీడింగ్స్ వాళ్ళు ఎటువంటి తీర్మానాలు ఇవ్వలేదు. ఈయన రాసినటువంటి వాటికి సంబంధించిన ఆధారాలు మన దగ్గర లేదు. చెప్పేంటే మీరు చెప్పిన అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎన్ని లక్షలు పడుతుంది సార్ ఈ ప్రొసీడింగ్స్ ఎన్ని సార్. ఆల్టర్నేటివ్ సైట్ ప్రపోజ్డ్ అట్ సుద్దబాబు కాన్సెంట్ రిక్వెస్టెడ్. కాన్సెంట్ రిక్వెస్టెడ్. అవును సార్. ఇప్పుడు కూడా రిక్వెస్ట్ చేసుకుని వాళ్ళు న్యాయం చేయాలి. రోడ్ వెండింగ్ చేయాలి సార్. రోడ్ వెండింగ్ ఎవరు అడుగుతారు సార్. మేము కానీ కన్సెంట్ ఫర్ రిక్వెస్ట్ అంటే నాట్ అప్రూవ్డ్ కదమ్మా. అప్రూవ్డ్ కాదా కాదన్నా. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది గవర్నమెంట్ కమిషనర్ అన్న ఆ నుంచి గవర్నమెంట్ మనకి క్లారిఫై కన్సెంట్ ఫర్ అప్రూవల్ అడిగి ఇచ్చారా దాంట్లో ఇలా కదా. ఇవ్వలేదు సార్. అంటే మీరు చదవండి అలా సో దట్ ఇట్ బి క్లియర్. నాకే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్. yes sir. అంటే కొంచెం క్లారిటీ. ఓకే సార్. టౌన్ ప్లానింగ్ సెక్షన్ 128 మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్ వైడనింగ్ ప్రోగ్రామ్ సబ్జెక్ట్ లో ఆల్టర్నేట్ సైట్ ప్రపోజ్డ్ అట్ సుద్దబాబు కాన్సెంట్ రిక్వెస్టెడ్ రిగార్డింగ్. With reference to the subject cited, I am to inform that the Kurnool Municipal Corporation has taken up 128 master plan road widening from Rajvihar to Utti Y Junction, except mass property or private property. For demolished and laid road, only the mass property is not demolished. The collector district magistrate Kurnool in the reference second section, partly site nearly 4.75 should be proposed for the alternative site to Mutawali of Rasha Mosque for 7 shops are affected under 120 Mosque Plan Road adjacent to Medical College Kurnool. In this regard, a consent is required from your end to process further action in this matter. Consent అడిగారు అంతవరకే. ఓ సార్ నేను చెప్పాను సార్. అర్థం కాదు సార్. 4.5 ఆల్రెడీ గతంలో ఇదే ప్రపోజ్ చేశారు. అదే ప్రపోజ్ ఎంత మనం మిస్టేక్ ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా సార్. న్యాయం చేయండి. వాళ్ళు కూడా న్యాయం చేయండి సార్. వాళ్ళు కూడా అర్థం లేదు కదా సార్. రోడ్ వెండింగ్ వాళ్ళు దేవస్థ బిల్డింగ్ 2 అంటున్నారు సార్. వాళ్ళే ఉంది వాళ్ళు తెలుసు సార్. మన టీం మన కార్పొరేషన్ అఫీస్ కూడా అవసరం లేదు. వాళ్ళు చెప్తున్నారు మేమే ఉండి తీస్తామంటున్నారు వాళ్ళు కూడా సార్. వాళ్ళు న్యాయం చేయండి సార్. మళ్ళీ ఉన్న ఓనర్ షాప్స్ కి 2 షాప్స్ పంపించారు. ఎంతో సంబంధం చెప్పండి సార్. అలా కాదు. ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ వన్ సైడెడ్. ఇవి బోత్ సైడ్స్ కాదు. ఎక్కడ డెసిషన్స్ జరగలేదు. వాళ్ళ కాన్సెంట్ అడిగారు. వాళ్ళ కాన్సెంట్ ఏమి ఇచ్చారో తెలియదు. కాన్సెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇవి ఏ నిర్ణయాలు కమిషన్ తీసుకున్నా టైం టు టైం తీసుకున్నటువంటి అప్పుడు ఫర్దర్ గా కరెస్పాండెన్స్ ఏం జరగలేదు సార్. ఇప్పుడు పర్మిషన్ కానీ అకౌంట్ చూడడం నిర్ణయించి ఫర్దర్ గా ఇప్పుడు రీసెంట్ గా భరత్ అన్న దానికి ఇన్స్టిట్యూట్ చేసి అది మంచి ఐడియా సార్. రోడ్ వెండింగ్ చేయాల్సిందే మేము కూడా చూస్తాం. అలా అర్థం సార్. కాబట్టి ఈ పేపర్లలో ఉత్తర ప్రతిభ వీటి మీద ఎటువంటి డెసిషన్స్ జరగలేదు. ఎటువంటి బేసిక్ రికార్డ్స్ వీటికి సంబంధించినవి లేవు. ఉన్న రికార్డుల్లో అది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, అది పొరంబోక్ ల్యాండ్ అనేది ఫిక్స్. కాబట్టి దాని మీద నిర్ణయం తీసుకో. అదే సార్ మీరు ఉన్నారు 700 కూడా దీని మధ్య బ్యాన్ చేయడం అడుగుతాం సార్. అదే ఓన్ షాప్స్ పోయి ఆ రిటైల్ షాప్స్ లో వాళ్ళు న్యాయం చెప్పారు సార్. దానికోసం గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలకు లోపడి న్యాయం జరగటమే ఇది నడుస్తుంది. ఇంకోటి సార్ ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలకు లోబడి న్యాయం చేయాల్సిందిగానే కోరుతున్నాం. చాలా కేసులు ఉంటాయి కోర్టులో. కోర్టు నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తున్నాం ఒబే చేయాల్సి ఉంటుంది. అదర్వైజ్ మనకు అన్యాయం జరుగుతుంది అంటే అప్పీల్ వెళ్తాం. అవును సార్. ఆ లోపల మీరు షాప్తో డిమాండ్ చేస్తే అప్పుడు న్యాయం కోర్టు చెప్పండి సార్. కాదు. ఇప్పుడు డెమాలిషన్ అంటే రోడ్, ఇప్పుడు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి వ్యాపారం కన్నా అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి నష్టం ఎక్కువ అని చెప్పేసి ఇన్ని రోజులు రోడ్ సేఫ్టీ మీటింగ్స్ లో ఇలాంటి వాటిల్లో అభిప్రాయపడి మాత్రమే రోడ్డు వైండింగ్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోడ్డు వైండింగ్ చేస్తూ వాళ్ళ క్లెయిమ్ ఎప్పుడైనా ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ రికార్డులు భద్రంగా ఉంటాయి. వారు ఎప్పుడైనా కోర్టులో చేస్తున్నట్టున్నారు. రోడ్డు వైండింగ్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఖచ్చితంగా కార్పొరేషన్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ పే చేస్తారు. చెప్తున్నా నేను వ్యతిరేకించకున్నాను. నేను
చేసింది మంచి. బట్ కమిషనర్ గారు ఓన్లీ ఫర్ 3 days మ్యాక్స్ 4 days. మనం కూడా ఆన్లైన్ మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడి నుంచి 9 days వచ్చిందో నేనైతే నాకు అర్థమై కాకుండా మీరు చెప్పాలా సమాధానం. మన వాళ్ళు కార్పొరేటర్లు కూడా ఉన్నారు, మరి ఎవరు నాకు 9 days 10 days అనేది చెప్పలేదు. 2-3 days అయితే గ్యారంటీ ఉంది, 4th day కూడా ఉండొచ్చు కొద్ది వరకు, మ్యాక్స్ 30 days. బట్ మీరు చెప్పాలి ఇంజనీరింగ్ మీరు నిజంగా 9 days 10 days అయిందా? మన హౌ ఈస్ దట్ పాసిబుల్? ఇస్తున్నాం సార్, కలర్ ఎంతవరకు ఇవ్వగలుగుతున్నాము, బ్యాక్టీరియా ఎంత ఉంటుంది, దాంట్లో పిహెచ్ విలువ ఎంత ఉంటుందో కొంచెం చెప్పగలరా సార్? అట్లీస్ట్ మేము మీకు సప్లై చేసిన వాటర్ను ప్రైవేట్ ల్యాబొరేటరీస్కి ఇచ్చి చెక్ చేసుకొని మీతో ఏదైనా మాట్లాడడానికి మాకు ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్సీ గారు